Yes, good morning, students. Today I'm going to take up another topics in the sense. It is in the Indian economy. That is what agriculture sector subsections. That is subtitle. That is cropping pattern. Of course, in my last class we discussed about agricultural productivity in brief. Today that we will have data in regarding Indian economy uh, and cropping patterns. These are the things that we are going to discuss today, one after another. Hope you are ready to hear me. Uh, so, Indian economy. This is in the development issues of Indian economy. So, we will discuss about trends in productions also. Of course, trends in production, productivity, and cropping pattern. These are the things that we are going to discuss in brief, of course, with the data today. The choice of crop cultivation of farmer is guided by the factors like physical, social, economic. Sometimes they cultivate a number of crops at their farms and rotate a particular crop combination over a period. So, cropping pattern is a dynamic concept because it changes over a space and time. It can be defined as the proportion of area under various crops at a point of time. See the definition. See, in the beginning itself, it is very clearly stated. It depends upon number of factors, particularly it may be physical, social, or economical. Sometimes a farmer is going to cultivate a different kind of crop that is called as mixed cropping. So whatever it may be, cropping patterns are different in Indian context from place to place and region to region, area to area. So it is defined in the simple word, that is what is the proportion of area under various crops at a point. It is can be defined as a proportion of area under various crops at a point of time. Particular point that I am going to, say if it is, the cropping patterns may differ from time to time because in rainy seasons we may have a different type of cropping pattern, and in summer seasons that is maybe different, and winter season, because in some areas, particularly in Punjab and Haryana, in such states, they are having a number of crops in a week, in a year. So sometimes four crops, sometimes even three crops. Three crops is easily they are going to have in that area. From that angle, cropping patterns are different. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಅಂದರೆ ರೊಟೇಷನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಅದು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದರ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ they will have a different cropping patterns. Anyhow, it all depends upon, say, as I said earlier, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕೋ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಕಾರಣಕ್ಕೋ. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ for crop different cropping patterns. So today that we will discuss even more about the productivity and the other things. So growth in gross value added of the economy and agriculture and allied sectors at a constant price, of course, constant price, 2011 to 12 period prices that you are going to measure now. GVA means gross value added. This is the new after 1910s. This is the new, in this decade they are using GVA, gross value added. So take it on this gross value added. Of course, if you have in your hand notebooks and other things to jot down it, I just bring the total GVA and GDP for different years, and what are the contributions of agriculture and allied sectors, and crops and livestock and industry and logging and fishing. These are the things that I'm going to cover now. So in 2005, 2006,
GDP was 7.9. It is an economy total, economy GDP 7.9. GVA was 8.3, and contribution from the agriculture was 4.8, and crops it was 6.2%, and livestock it was 4.6, and forestry and logging there was a minus 1.6 or minus 1.6. There is a decrease in that, and fishing is 3.4, and 2006-7 it is 8.1, of course GDP, and then GVA also 8.1, and agriculture and allied sectors is 2.9, and crops it is 2.3, sorry, 23, and then it is livestock it is 6.2, and forestry and logging minus again 0.6. Of course there is a decrease in the minus also, so there is some positives, and fishing it is 8.0, and 2007 and 8 it is 7.7 GDP, 7.4 from GVA, and 5.5 from agriculture and allied sectors, and crops it is 6.8, and livestock it is 5.4, and forestry and logging it is 2.1. Again there is an increase in the minus negatives in that, and fishing it is 4.7. So this is of course for the 3 years it looks like there is fluctuations in the GDP, but and even GVA too, but agricultural contributions, agriculture and allied sectors, gradually they are increasing, and the crops this one also increasing, and fishing is also increasing. I will come back to the next table. 2008-9 it is first economy GDP 3.1, and this one GVA 4.3, there is a decrease drastically. Agriculture is a minus 0.2, and fishing is final last table please, column C please, 3.6, and 2009-10 it is 7.9 GDP and 6.9 GVA, 0 point minus, it is again contribution has decreased, and fishing is 3.5, and go to the 2014 and 15, 7.4 GDP, 7.2 for GVA, minus 0.2 again. This is highly fluctuations conditions in the GVA and contributions of agriculture sector continuously, because it was minus 0.2 and 0.9, minus 0.9, 0.8 plus, so 6.4, 1.5, and 5.6, minus 0.2, 0.6 again plus, and it is estimated the latest one 2018-19 it is GDP is 7%, and GVA 6.8%, and the next one contributions of agriculture is 2.7. To see this, just observe this table. ಈ ಟೇಬಲನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ. ಇದು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ, ಇದು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್, ರೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರದೇ ಹೋಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಲ ಬಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಹೀಗೆ ಕೃಷಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಚೀಚೆ ಆಗ್ತದೆ. there is no consistency in its productions because of it is gambling with the monsoon commonly, and ರೈತರು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ GVA, that is a productivity or total growth order products increase sometimes, and sometimes it is fluctuations. So this is what the things, these are the sources for that. Central Statistical Office, CSO, and a number of other sources are there. Please go through that. Then I will come back to the year-wise share of agriculture and allied sectors in total GVA of the country at current prices. It is current prices. That was the constant price. This is the current price. Just see that things. GVA of agriculture and allied sectors in rupees crores. Just observe that from 2013-14 to 2018-19, that is estimated amount. Anyhow, there is a continuous increase from 19 lakhs 26,372 crores to
20 lakhs in 2014, 20 lakhs 93,612 crores in 2014-15, and further in 2016-17, 17 I mean, it is 24 lakhs 96,358 crores. And if you see, observe in the current price, there is continuous increase. There is no any fluctuations or anything of that type. There is continuous increase, but percentage of increase may be comparatively not so positive. However, there is definitely some increase in total crores. So 19 lakhs 26,372 crores in 2013-14 had increased to somewhere else 27 lakhs 55,992 crores. So there is a continuous increase in terms of rupees, or nominal values. Share of GVA of agriculture and allied sectors in GVA of the economy. It is in percentage. It was 18.6% in the current price. Please remember that we said it already in the constant price. This is the current price, 18.6%, and then in 14-15, 18.2%. Then there is a slight decrease, that is 17.7%, then 17.9%, and then 17.2%. And now the contributions of agriculture and allied sectors to the national economy is around 16%. This is the estimated amount, around 16%. Remember, once upon a time it was around 49 to 51%, or even more than that. But today there's a drastic decrease, and it is now just 16% contributions from this sector. Share of crops 12.1% in 2013-14, and 14-15 it is 11.2, and 15-16 it is 10.6, 16-17 it is 10.6 again, 10, and then it is not, the estimate is not available. And share of livestock, it is 4.1, then it has increased to 4.4, and 4.6, 4.8, 4.9. Of course, 2018 data is not available. Share of forestry and logging, it was 1.5, 1.5, it is around 1.5, and then in 2017 it has decreased to 1.2. And share of fishing 6.9, 1.0. There is a decrease drastically, and it is not recovered again. Sorry, one minute, please remember that. The first one is not 6 point, it is 0.9, 0.9.1, then 1.1, 1.1, then 1.1. That is all. It is a gradually increasing. So what this particular table is going to speak, it is very clear that the share of the agriculture sector has decreased. Share of the agriculture sector in the national economy has been decreasing, and it may continue to decrease even further. The first thing. Second one, the allied sectors. Of course, in current price, their contributions to the economy is increasing in sense when it is expressed in terms of nominal values. Total, production has increased. It doesn't mean that it is increasing, but comparatively only in nominal value it is increasing. Then fishing, it is also gradually increasing because it's the allied sector. Logging is having its own problem. So overall speaking, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡೋದಾದರೆ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ಪಾದನೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಉತ್ಪಾದನೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಮಗೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಫುಡ್ ಬೇಕು, ಫುಡ್ಡನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಏನೋ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಈಗ ಈವನ್ ಕೋವಿಡ್ 1 ವರ್ಷ ಮುಂದೋದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫುಡ್ಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಹುಶಃ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಫುಡ್ಡು ಸಿಗಬಹುದು ನಮಗೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದರ್ವೈಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ.
So that is there, different reasons. For that reasons, that is not happening, as your wish. Anyhow, after this is the resources that I have gathered. This is area and production. This is the cropping pattern I am talking about. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನಾವು. ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ a data regarding 2017 and 18. So we can compare with that. Put grains point of view, once area hectares allide 127.56 hectares ಅನ್ನು 2016-17ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಏರಿಯಾ ಅವಧಿ 16-17 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು 17-18 ಡಾಟಾವನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು 16-17 ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ -1.3 ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸು 284.83 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಇತ್ತು 2016-17ರಲ್ಲಿ. ಅದು 17-18 ಬಂದಾಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ 3.5, ಈಲ್ಡು 2233 ಇದು ಕೆ ಜಿ ಅಥವಾ ಪರ್ ಹೆಕ್ಟರಿಗೆ 2233 kg ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 22 ಕ್ವಿಂಟಲ್ 0.33 kg ಅಷ್ಟಾಗ್ತದೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ ಈಲ್ಡ್ ಓವರ್ 2016-17 4.9 ಅಷ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ರೈಸ್ ನೋಡೋಣ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಾಪ್ಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೆಳೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ರೈಸು 43.79 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಕೂಡ 16-17 ಅಂದರೆ 17-18ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ 112.91 ಟನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೋಡಿದಾಗ 2.9, ಈಲ್ಡ್ ಬಂದಾಗ 2.78. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಈಲ್ಡ್ ಓವರ್ 16-17 ಈಸ್ 3.4. ವೀಟ್ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ರೈಸು, ಎರಡನೇದು ವೀಟ್. ಅಥವಾ ವೀಟು ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹೆಕ್ಟರ್ ಭೂಮಿ ಬಂದಾಗ ವೀಟು 29.58 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ, -3.9. ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು 99.70 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ನಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ, 1.2%. ಅದು ಈಲ್ಡು 3.3371. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ರೈಸ್ ಏನಿದೆ, ರೈಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಈಲ್ಡನ್ನು ಇದು ಪಡ್ಕೋತದೆ, 5.3% ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ. ಇನ್ನು ಜೋಳ 4.96, ಗ್ರೋತ್ -111.7, 4.95, ನಂತರ 8.5. ಇದು ಈಲ್ಡ್ 998, ಗ್ರೋತ್ 22. ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈಲ್ಡ್ ಓವರ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ 22.9, ತುಂಬ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಇದನ್ನು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಾಪ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ರೈಸು. ಐ ಮೀನ್ ಪ್ಯಾಡಿ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್. ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೀಟ್ ಇದೆ. ವೀಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅದು ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ರೈಸ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೀತೇವೆ. ಇನ್ನು ಮೇಯ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಮೇಯ್ಸ್ ಕ್ರಾಪನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು 9.47 ಹೆಕ್ಟರ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ 9.47 ಹೆಕ್ಟರ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಸರಿಸುಮಾರು ಇದರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಓವರ್ 2016-17 10.9 ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಈಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಟೇಬಲಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 3032 ಇದು kg ಒಂದು ಹೆಕ್ಟರ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕ್ರಾಪ್ಗಳನ್ನು, ಶುಗರ್ ಕೇನನ್ನು ಬೆಳೀತೇವೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಕಾಟನ್ ಬೆಳೀತೇವೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಟನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ನೋಡಿ, 1 kg ಅದರದು ಇನ್ನೂ ರಾಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ
79,650 kg ಶುಗರ್ ಕೇನನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸೋರ್ಸಸ್ಸು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್, ಇದನ್ನು ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ರೀಸನ್ ವೈಸು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೀತಾರೆ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ರೀಜನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವೀಟ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಟನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ. ರೈಸನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಆ್ಯಂಡ್ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೈಸನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗ್ರಾಮ್ ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಾರ್ಲೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೀತಾರೆ. ಬಾಜ್ರಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಈ 3 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ 2 ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಾಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ಪಪ್ಪಿ ಇದನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಕೋನಟ್ ಇದನ್ನು ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಲೈನ್ ಸೀಡ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಆ್ಯಂಡ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಗುಜರಾತು, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೀತಾರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ಟನ್ನು. ಇನ್ನು ರೀಫ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಸೇಸಮ್ ಸಾಸಿವೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೀತದೆ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ. ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಫೈಬರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಇದನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಟ್ ಇದನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಕೆಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಈಚೆ ಬಂದೋಯ್ತು, ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಆಚೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಂತರದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಇಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆವಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿವೆ. ಏನಿಹೋ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ನೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಲ್ಕನ್ನು ಬೆಳೀತೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಹೆಂಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಇದೆ, ಅದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ಗಳಿಗಾಯಿತು ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಹೀಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನೌ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್. Of course, the Indian agriculture is served by the soil types and climate parameters which determine overall ecological setting for nourishment and appropriateness of crop or set of crops for cultivation. 3 distinct crop seasons in India. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ 3 ಸೀಸನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ 2 ಸೀಸನ್ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಖಾರಿಫ್ ರೀಸನ್, ಮತ್ತೊಂದು ರಾಬಿ. ಈ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯಿದ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ 3ನೆಯ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ಬೋದು ನಾವು. ಈ ಮೊದಲನೇ 2 ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಹುತೇಕ ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು 2 ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ 2 ಒಂದೇ ರೀತಿ ಬೆಳೆ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. The Kharif season started with southwest monsoon, under which the cultivation of tropical crops such as rice, cotton, jute, jowar, bajra and tur are cultivated. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನ್ಸೂನ್, ಏನೋ ನೈಋತ್ಯ ಮನ್ಸೂನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ನೈಋತ್ಯ ಮನ್ಸೂನ್ ಬಂದಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ.
ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾವು ರೈಸು, ಕಾಟನ್ನು, ಜೂಟು, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೇವೆ. ರಾಬಿ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಆನ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವಿಂಟರ್ ಇನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರಾಬಿ ಸೀಸನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್. ಐ ಸೈಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿಫ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೀಸನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಎರಡನೇದು ರಾಬಿ ಸೀಸನ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಬಿ ಸೀಸನ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಇದು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವಂಬರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದರೊಳಗಡೆಗೆ ಕೆಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜಾಯಿದ್ ಇಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಾಬಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು. ಬಟ್ ದೊಡ್ಡ ತುಂಬ ದಿವಸಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬೇಗ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲ ಕ್ರಾಪ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿದ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ. ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಯಾವುದಂತ ಒಂದು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. ಒಂದು ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ರೈಸು, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೋರ್ಗಮ್ಮು, ಪರ್ಲ್, ವೆಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೇಯ್ಸ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಟನ್ ಆರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದು ವಿಂಟರ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೀಟ್, ಬಾರ್ಲಿ, ಓಟ್ಸ್, ಸೋರ್ಗಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕ್ಪಿ ಆರ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಟ್, ಬಾರ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವೀಟ್ ಅಂದರೆ ಗೋಧಿ, ಸಜ್ಜೆ, ನವಣೆ ಇಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಂಥದ್ದು ಬೆಳೆಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಇದು ವಿಂಟರ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಇದು ಮೂರನೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಟೊಬ್ಯಾಕೋ, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಜೂಟ್, ಟೀ, ಕಾಫಿ, ಕೊಕೊನಟ್, ರಬ್ಬರ್, ಸ್ಪೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರೊಳಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಶುಗರ್ ಕೇನನ್ನು ಬೆಳಿತೇವೆ, ಟೊಬ್ಯಾಕೋ, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಜೂಟ್ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಅದರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಆದಾಯವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಂದುಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿತ್ ಮೈಸ್, ಸೋರ್ಗಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಲ್, ಮಿಲೆಟ್. ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಾಪ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನೀವು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಅಡಿಕೆ ಒಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಅಡಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಾಪ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳೀಬೋದು. ಒಂದು ನಾವು ಪೆಪ್ಪರನ್ನು ಬೆಳೀತೇವೆ, ಯಾಲಚ್ಚಿಯನ್ನು ಬೆಳೀತೇವೆ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೀಬೋದು. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳೆ ಬೆಳಿಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬೆಳಿಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ that we will say thank you. ಯಾಕಂದರೆ this is the one area that we have to discuss, we had to discuss and we have been discussing. So you need to keep in mind because 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಒಂದು ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಯಿತು, 2 ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಚೀಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು, 3ನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅದು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, bear with me and try to understand the things properly. Thank you for hearing me. Thank you one and all.